नमो नमः। तुम्हें माने केमिति अच्छो पिला माने भल अच्छ? आशा करे तुम्हें माने भलरे थिबो। आज नवम क्लास रो गोटे सुभाषित पढ़ा पिला माने कहिथिले तो आज गोटे नवम क्लास रो नीति बाणी जानिबा से विषय रे आमे माने समस्ते रोग हुए डॉक्टर पाखक जाती हाँ कि नहीं? रोग हेले डॉक्टर पाखक जाती। डॉक्टर पाखक कौन पर जाती ना आम शास्त्र रे कह जाई अछि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। ताहाले यदि प्रयोजन नथिबो ताहाले केही केउठाकू जिबे नाही। बिना प्रयोजन रे केही कुआडे जिबे नाही। ताहाले कौन प्रयोजन अछि? ताले हमर रोग हेले तार भल करिबा पई रोग को निराकरण करिबा पई हमें वैद्य पाखु जाउछंती। ताले हमर नीति बाणी रे शास्त्रकार मान कौन कहिचंती आमे केउ नियम मान को मानिले आमे केबे वैद्य पाखु को जिबा नाही। आसंतु गोटे नीति बाणी माध्यम रे जानिबा कौन कौन सब रहिची। आसंतु पिले माने देखिबा कौन कहउचंती दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्येन प्रयोजनम। आउथरे पढुची सुन। दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्येन प्रयोजनम। ताहले यार अर्थ कौन? यार आशय कौन? आस आमे आज जानिबा। कौन कहउचंती दिनांते प्रथम शब्द कौन अछि? दिनांते। दिनांते केमिति हिची? दिन प्लस अंते। दिन प्लस अंते कौन हबो? दिनांते। दिन प्लस अंते कौन हबो? दिनांते। दिनांते केमिति हिची जानि हैला? दिन प्लस अंते दिनांते हैला। ताले कौन हिची? दिन माने कौन ना दिवस। आमे कौन कहउछे दिन माने दिवस, अंते माने अंतरे कि शेष रे। दिवस दिन प्लस अंत दिनांत सप्तम विभक्ति रे अछि। सप्तम विभक्ति एक वचन दिनांते। दिनर अंतरे दिवसर अंतरे कौन करिबा दरकार? कहउचंती पिबेत तक्रम। पिबेत माने पीबा दरकार। विधिलिंग लकार पिबेत क्यों लकार प्रयोग होईची? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार अर्थ कौन ना उचित अर्थ रे करिबा दरकार, पीबा दरकार। पा धातु विधिलिंग लकार एक वचन होची कौन? प्रथम पुरुष एक वचन होची पिबेत। पिबेत किम पिबेत? दुग्धम पिबेत। निशांते दुग्धम पिबेत। ताहले निशांत रे नाम दिनर अंतरे। और यार दिनर अंत माने कौन? दिनर शेष रे माने कौन? रात्रि रे। पिले माने रात्रि रे कौन करिबा दरकार? सोइबा पूर्वरु आमे दूध पीवा दरकार, क्षीर पीवा दरकार। सेति पई घरे हमको कौन माँ कौन दियंती ना खाई सारिबा परे कोंती क्षीर ग्लास पी दे। पी दे कि सोई पड़। क्षीर पीले कौन हुए ना तोर पाठ मने रहिबो। सेति पई घरे माँ माने कोंती। हमर मध्य ओडिया रे गोटे कथा अछि दुग्ध पान कले बढ़ई शक्ति। आमे समस्त जानचंती। तेणु करी कौन कहउचंती ना रात्रि रे
ଦିନାନ୍ତେ ନାମ ଦିବସର ଅନ୍ତରେ କି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ଦରକାର। ଦୁଗ୍ଧ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୀର ପାନ କରି ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଆମର ପାଠ ଭଲ ମନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାତିର ଆଉ କଣ ତା ସହିତ ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ପୟଃ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତେ, ନିଶା ପ୍ଲସ୍ କଣ ହବ ଅନ୍ତେ, ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତେ କଣ ହବ ନିଶାନ୍ତେ, ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତେ ନିଶାନ୍ତେ। କଣ ହେଲା ନିଶା ମାନେ ହଉଛି ରାତ୍ରି। ପିଲେ ମାନେ ନିଶା ମାନେ କଣ ନା ରାତ୍ରି କି ରାତି, ରାତିର ଅନ୍ତ। ରାତିର ଅନ୍ତ ମାନେ ରାତିର ହଉଛି ଶେଷ ଭାଗ। ରାତି ସଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତେ ପିବେତ ପୟଃ। ପୟର ପିଲେମାନେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୟ କ୍ଷୀର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ପୟ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରି ନା ଆମର ପାଣି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ବାରି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୟ ହଉଛି ସକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ପୟ ଶବ୍ଦ ରୂପ ହଉଛି ପୟଃ, ପୟସୀ, ପୟାଂଶୀ ଏଇପରି ଭାବରେ ତା ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅଛି ପୟଃ, ତା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନରେ ଅଛି। ଆମ ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦରକାର କୋଉ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତେ। କଦା ନା ନିଶାନ୍ତେ। ନିଶାନ୍ତେ ମାନେ କଣ ନା ରାତିର ଶେଷରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିର ଶେଷ ହଉଛି ସକାଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଦେଖ ପିଲେମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଅଳସୁଆ ଆମେ ଯେତେ ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରିକି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କଣ ଲାଗେ ଫ୍ରି ଲାଗେ କି ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗେ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ଲାଗେ ନା ଜଳ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅମୃତ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି 5ଟି ଅମୃତ ଅଛି। ପଞ୍ଚାମୃତ କେତୋଟି ନା 5ଟି ପିଲେମାନେ ଅମୃତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଘରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କର୍ମ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାମୃତ କରାଯାଏ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ଜଳ ହଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅମୃତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ ନା ସଚେତ କରାଏ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆମେ କି ବଞ୍ଚିବା? ତେଣୁକରି ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ? ପାଣି ନ ପିଇଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଜଳ ଯଦି ଅଭାବ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲମ ବିନା ଜୀବିତୁମ ନ ଶକ୍ୟତେ। ଯଦି ଜଳ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତେ। ନିଶାର ଅନ୍ତ ନାମ ରାତିର ଅନ୍ତ। ରାତିର ଅନ୍ତ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ସକାଳ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପୟଃ କି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ ତକ୍ରମ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିଲେ ମାନେ ଭୋଜନାନ୍ତେ ମାନେ ଭୋଜନର ଅନ୍ତରେ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ମାନେ ଭୋଜନର ଅନ୍ତରେ, ଭୋଜନର ଶେଷରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପିବେତ ତକ୍ରମ। ତକ୍ର ମାନେ କଣ? ତକ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦହି, ରୂପ ହଉଛି ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ତକ୍ର ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ରୂପ କେମିତି ହବ? ତକ୍ରମ, ତକ୍ରେ, ତକ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ତକ୍ର ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଅଛି ପିଲେମାନେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭୋଜନାନ୍ତେ, ଭୋଜନର ଅନ୍ତରେ କି ଖାଇସାରିବା ପରେ, ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ, ଖାଇସାରିବା ପରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଦହି ପିଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ବାଣୀକୁ ଆମେ ମାନନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 1 ହଉଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି
ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ଦୁଗ୍ଧମ୍ କି ଦିନର ଅନ୍ତରେ ନାମ ରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇବା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ପୟଃ ଯଦି ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ କଣ ନା ପାଣି ପିଇବା। 3 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କଣ 2 ନମ୍ବର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ ତକ୍ର ଯଦି ଭୋଜନର ଅନ୍ତରେ କି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦହି ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ରୋଗୀଣ ହବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ରୋଗୀ ହେବା ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍ କିମ୍ କଣ ବା ବୈଦ୍ୟେନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର କଣ ବା ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇ 3ଟି ନିୟମକୁ ମାନିବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନୀତିବାଣୀରେ ନୀତିବାଣୀ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନୀତିବାଣୀ କାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇ 3ଟି ନିୟମକୁ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଡକ୍ଟର କେବେ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ନାହିଁ କି ଆମେ କେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନୀତିବାଣୀ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଏଇ 3ଟି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ମାନିଲେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବା ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ଦୁଗ୍ଧମ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ ପୟଃ ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ ତକ୍ରମ୍ କିମ୍ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦିନର ଅନ୍ତରେ କଣ କରିବା ନା ଦିନର ଅନ୍ତରେ ନାମ ରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ କଣ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କେତେବେଳେ ନା ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦହି ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ କଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 3ଟି ନିୟମକୁ କଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ମାନିବା ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କାହାର କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମଃ ସଂସ୍କୃତାୟ।